व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भारतीय एजेंसियां सिख कौम के खिलाफ बराबर अपनियां साजिशी कार्रवाई कर रही हैं। पंजाब विच सिੱਖੀ प्रचार के मिशन लैके तुरे भाई अमृतपाल सिंह जी के गनमैन वरिंदर सिंह जोहल नूं उसदे पिंडू असला एक्ट अधीन गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड विच भेज दिता गया है। और दूसरे पासे मीडिया रिपोर्टां अनुसार कतल अते बलात्कार केसां दीयां सजावां तहत जेल हरियाणा विच बंद सौदा साध गुरमीत राम रहीम नूं एक बार फिर पैरोल ते रिहा किया जा रहा है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी उचारण की साइंस तो ना पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की उचारण देखो असीं हुण सारे वीरां भैणां दा शुक्रिया अदा करदे हां जिहड़े लाइव चैट दे उत्ते साडे नाल यूट्यूब ते और फेसबुक ते जुड़े हुए ने और ये भी अज सानू दो व्यूअर्स ने याद दहानी करवाई मुबारक दे के कि अज यूट्यूब ते साडे 2.25 लाख सबसक्राइबर हो गए ने 1,75,000। सो बहुते उन्होंने मुबारकबाद दी। हालां असीं ये समझदे हां भी पिछले 3 साल तो ही असीं यूट्यूब ते लाइव शुरू किया और ये साडे व्यूअर्स दी बदौलत ही है जिहड़े कि अगों फॉरवर्ड करते हैं यकीनी बनाते हैं कि उसनूं होर भी वो शेयर करन। और साडे लिए ये फख्र वाली गल है। हुण कोई ये नहीं कह सकता कि क्योंकि सच्चो सच कमिटडली खालिस्तान दा शो है और असीं साडा खालिस्तान दा झंडा याद दहानी करवांदा है कि इफ एंड बट नहीं है। तो जे 3 साल दे पीरीयड च 2.25 लाख साडे वीर भैणां जिन्हां च जे कमिटमेंट दे नाल जिहड़े खलोते ने कि भाई उन्हां नूं इस सच्चो सच चों मोटिवेशन मिलती है और साडे कंट्रीब्यूटर ने। तो मैं समझदा भी इस गल नूं भी भारती प्रोपेगेंडे नूं तोड़दा है कि भाई एवें चंद सिरफिरे जे लोग ने। असीं उन्हां सारे व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं और साडे इस प्रोग्राम दे उत्ते भी सिंह खालसा जी ने बड़े जिहड़े ने वो सिफत वाले शब्द कहे ने असीं उन्हां दा शुक्रिया अदा करते हैं। जुबेर याकूब साहब भावें लेट आए ने लेकिन उन्होंने हाज़री लवाती अपनी अकाल तख्त तो आई आवाज़ नाल नाल खालिस्तान जिंदाबाद हुंदा है उन्हां दा। मनजीत सिंह मठारू ये साडे पुराने व्यूअर ने लगातारता नाल इन्हां दे कमेंट भी हमेशा रहे ने। उन्होंने थैंक्स कि TV 84 वॉइस ऑफ ट्रूथ खालिस्तान जिंदाबाद और ये असीं साडे लिए सारे और इस तरह वीर गुरदेव सिंह और होर भी साडे वीर जसबीर सिंह संधू जिन्हां ने हमेशा ही साडे नाल जुड़दे ने सपोर्टर भी ने। इंडियन डिप्लोमेसी बैकफुट नाउ रेफरेंडम खालिस्तान डेमोक्रेट स्मार्ट प्रोसेस असीं समझते हैं कि बिल्कुल ये ठीक अप्रोच है और हर पास्यों इस वेले भारत सरकार नूं घेरना बनदा है। हुण असीं टॉपिक वल परतदे हैं। 2 खबरां साइमल्टेनियसली हुण पिछले कुछ दिनां पहलां तो 3-4 दिन पहलां खबर सी कि अमृतपाल सिंह जिन्हां ने पंजाब दे विच नशे छुडाउण दी मुहिम अमृत संचार उसनूं पूरे जोर नाल आरंभिया और ये नहीं भी उन्होंने किसे ते पाया। उन्होंने अपने पिंड जल्लू खेड़ा च उन्होंने जिहड़ा नशा छुडाउण वालियां नूं जिस अंदाज रखिया होया है 150 के करीब पता लगा नौजवान ने वधिया खुराक खेडण लई ग्राउंड और उन्होंने उत्ते जिहड़ा पूरी निगरानी भी है पर खुल डुल दे नाल। और किवें पंजाब दीयां वो मावां जिहड़ियां अपने बच्चों की जिंदगी नूं लैके फिक्रमंद ने वो इस सारे नूं एक नेमत समझदियां रब दी भेजी हुई। इवें ही अमृत संचार हज़ारां प्राणी जिहड़े ने खालसा वहीर दे थल्ले गुरु वाले बने। लेकिन एजेंसियां असीं ये देख रही सी कि भी किस पासों हथ पाउणगियां की करनगियां। फिर खबर 3-4 दिन पहलां सी कि अमृतपाल सिंह अचानक बीमार हो गए और काफ़ी एकदम उन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल च लिजाया गया। उन्होंने अजे टेस्ट वगैरह चल रहे सी और इस पीरीयड च ज़ाहिर है कि क्योंकि जदों हॉस्पिटल सी तो उन्होंने एक पर्सनल बॉडीगार्ड जिहड़े सारे वलंटियर सिंह ने और जिहड़ी बड़ी तिखी अख और उन्होंने उत्ते कईयां ने वीडियोज़ भी बनाईयां सीगियां। वरिंदर सिंह जौहल वो भी जिहड़े बेचारे इन्ने महीनों के नाल लगे हुए सी वो वक्त कढ़ के कि भाई चलो हुण हॉस्पिटल ने वो अपने पिंड गए। उन्होंने पिंड जिहड़ा है पट्टी सदर पुलिस स्टेशन पे उन्होंने पिंड है जौड़ सिंह वाड़ा और उत्थे उन्होंने अचानक जदों गए तो अगले दिन पुलिस ने छापा मार के उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और ये किसी मुखबर की खबर के उत्ते कि जी उन्होंने जिहड़ा है वो उपर नूं पिंड जाके
ਫਾਇਰ ਛੱਡੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਡਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 336 ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਤੇ 25 27 54 ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣਾ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਟ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ। ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈਡ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਪੈਰੋਲ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ ਫਰੋਮ ਸਨੈਰੀਆ ਜੇਲ ਸੂਨ। ਔਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਜੇ 8-6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, 6-7 ਹਫ਼ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਪੈਰੋਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਦੀਚੀ ਹੈ ਸਨੈਰੀਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੀ ਮੇ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦਾ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਡੇਰਾ ਚੀਫ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਚ ਫਾਲਸ ਔਨ ਜਨਵਰੀ 25। ਹੁਣ ਅਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਈਵਨ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪੈਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਵਿਕਟਡ ਹੈ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਔਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਿਕਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਘੋਗਾ ਚਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਆ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 84 ਵਰਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। और दुश्मन तो ये कह रहा कि 84 आपको भूल जाएगी। और इस कोई शक नहीं है कि एजेंसियां उस पासे वाल ये सारे ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵੀ ਅਖੀਰਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਵਣਜਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 3 ਪਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ चौथे पदे दे उत्ते विचार करते। हर आपे आप उपाएंदा, हर आपे देवै ले, हर आपे भरम भुलाएंदा, हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है, से विरले कई के, हों बलिहारी तिन को, जिन हर पाया गुरमते, जन नानक कमल प्रगास्या। मन हर हर उठड़ा है, मन हर हर जपन करे, हर गुर शरणाई भज पाओ, जिंद सब किलविक दुख पर हरे रहाओ। हर गुर शरणाई भज पाओ जिंदू, सब किलविक दुख पर हरे रहाओ। रहाओ दी तुक क्योंकि इस शब्द दे विच 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਾਓ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਰਹਾਓ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਥਾਟ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਰਹਾਓ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ
ਔਰ ਇਹ ਰਹਾਉ ਹੈ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਕਰੇ, ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਹਰ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਭਜ ਪਉ ਜਿੰਦੂ। ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਤੇਰੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉੱਠ ਪੈ ਹੁਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜਪੰਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਦੜੀ ਨਾਲ ਹਰ ਜਪੰਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ ਸਾਉ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਉੱਠ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਦੂ। ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਕਰੇ, ਹਰ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਭਜ ਪਉ ਜਿੰਦੂ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ, ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਜਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰੇ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੌਰੋਜ਼ ਨੇ। ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਪੈ ਜਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਏਂਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਲੈ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਏਂਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਲੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਾਥੈ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਣ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਹਰ ਆਪੇ ਆਪ ਉਪਾਏਂਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਲੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏਂਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੱਤ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ, ਭਰਮ ਭੁਲਾਏਂਦਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ, ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਢੀ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕਉ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤ। ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਤੇ ਪੈਰ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ, ਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮਤੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਨਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਕੋ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਉਠੜਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਲੋਟਸ ਫਲਾਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਊਂਦ ਕਮਲ ਵਰਗਾਸਿਆ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਟਰਨਲ ਬਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਲ ਵਿਕਸਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਿਲ ਰੂਪੀ ਕਮਲ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲ ਪਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਰ ਉਠੜਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ
ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਭੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।